പുതിയ കാലത്ത് നമ്മേവരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നയാളാണ് പരമേശ്വർജി എന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകർ. പരമേശ്വർജി തുടങ്ങിവെച്ച ദൗത്യം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഭാരതം വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന കാലമാണ്. ഭാരതം ഇന്ന് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയായി മാറി. പി പരമേശ്വരൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൽ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ സംസാരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. The gravity of the concern, enormity of the challenge that we are faced on account of these strategized, orchestrated, financially fueled misadventures to effect conversions. The third motive, which is ill motivation towards our nation. How can a nation suffer millions of illegal migrants? Look at the number. Look at the danger they bring to this country. Everyone in this country is fired with the zeal of nationalism. These people come, make demand on our employment, on our health, on our education sectors, and then become a factor in electoral politics. It is very urgent. This has to be addressed. We are cliff-hanging. We must generate awareness. Mindset of the people must be activated. Every Bharatiya must be stirred to face this challenge. Unchecked flow is threatening our culture also. I would urge we must courageously thwart these demographic dislocations. I have indicated 3. As of now in the country we have, from electoral point of view, areas where elections do not make much sense. We have fortresses in the country that have emerged in the last few years, where outcome of the election is always foreclosed by demographic dislocations. Addressing these challenges, which are very daunting, policy interventions alone are not sufficient. We have to appreciate and recognize these challenges as existential to our nationalism and also to our democracy. True devotion to Bharat Mata means not merely celebrating its spiritual heritage, but actively protecting its erosion caused by demographic transformation. I am happy to share with you that Viksit Bharat is not a dream now. It is our object. The nation is regaining past glory. We are on way to it. Our youth will play a critical role. We must gear up to do that. Everything that is happening in the country is making us proud globally. I reflected on global institutions. Now look at what happened only a few days ago. More than twice the population of the US had footprint
at Mahakumbh, the holy Mahakumbh, more than twice the population of US. Imagine the size and scale of it. And look at the exemplary management, quick response, facilities, everything for us to take pride. The world has not seen such organized handling of a situation at this mega scale. Nowhere on the planet this has been seen. Nowhere there has been congregation of humanity in that number on a daily basis. That defines Bharat. That surprises the world. Look at how the mobility was there, how health was taken care of, how public order was maintained, how hygiene was controlled. I was there. My entire family was there. That should make us proud. This is a glorifying facet of Indian civilization. We must ever remember. From all considerations, all I can say is, भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है. हम अत्यंत भाग्यशाली हैं परमपिता परमेश्वर के कि हमारा जन्म यहाँ हुआ. अब हमें कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए और कर्तव्य निर्वहन करने का मार्ग, प्रकाशमयी मार्ग, हमको पी परमेश्वर जी ने जीवन पर्यंत सिखाया है. आदर्श प्रचारक के रूप में देश और दुनिया की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल संस्था से जुड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक कर और एक रास्ता दिखाकर अहिंसा विकल्प नहीं है. I am extremely grateful to the organizers for having made this great opportunity to me available. I feel blessed, I feel honored, and I look forward to the centennial celebrations of his birthday being organized at the national level. I must recognize in the audience presence of another great son of Bharat, Padma Bhushan, Dr. O. Rajagopal. My greetings to all of you. I am grateful for your patience. Jai Hind. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കവടിയാർ ഉദയ് പാലസ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ 4ാമത് പരമേശ്വർജി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകർ. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. പരമേശ്വർജി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകർ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്.
ഇസ്രായേലിൽ മലയാളി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. തുമ്പ സ്വദേശി ഗബ്രിയേലാണ് മരിച്ചത്. വെടിയേറ്റ മറ്റൊരാൾ തിരികെ നാട്ടിലെത്തി. മേനംകുളം സ്വദേശി എഡിസണാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. വിവരങ്ങളുമായി ടിൻഡു ദാസ് ചേരുകയാണ്. ടിൻഡു, വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. തുമ്പ സ്വദേശി ഗബ്രിയേൽ ഇസ്രായേലിൽ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, 4 മലയാളികൾ അവിടെ ഇസ്രായേലിലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്നു എന്ന സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ. നീലിമ, ജോർദാനിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് വെടിയേറ്റതെന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തുമ്പ സ്വദേശി ഗബ്രിയേലാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. വെടിയേറ്റ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേനംകുളം സ്വദേശി എഡിസൺ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 4 പേർ ഇസ്രായേൽ ജയിലിലാണെന്നും നമുക്കിപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. സമീപകാലത്ത് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ 5 സ്വദേശികൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഉക്രൈൻ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് വീണ്ടും ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നത്. മലയാളി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു. തുമ്പ സ്വദേശി ഗബ്രിയേലാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ജോർദാനിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിലേക്ക് അനധികൃതമായി കുടിയേറുന്ന സമയത്തായിരുന്നു വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത്. 6 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമായിരുന്നു. അതിലൊരാള് പരിക്കുകളോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് മേനംകുളത്തെ വസതിയിൽ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 4 പേർ ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേലിൽ തുടരുന്നതായിട്ടാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും തേടിയിട്ടില്ല, ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം അനുസരിച്ച് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജോർദാനിൽ എത്തുന്നത്, പിന്നീട് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടക്കുന്നത്? ഈ കുടിയേറ്റം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഇത് വിസ തട്ടിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചതിയിൽപ്പെട്ടാണോ ഇവർ ജോർദാനിലെത്തി ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ദാരുണമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങുന്നത്? നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരേണ്ടതായിരിക്കുന്നുണ്ട് നീലിമ. കാരണം ഈ പരിക്കേറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന എഡിസന്റെ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികരണങ്ങൾ തേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ, വിസ തട്ടിപ്പ് വഴിയാണോ ജോർദാനിലും ഇസ്രായേലിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരേണ്ട. എന്തായാലും പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 4 പേര് ഇസ്രായേലിൽ ജയിലിലാണ്. മറ്റൊരാള് വെടിയേറ്റ പരിക്കുകളോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ശരി ടിൻഡു, ഇസ്രായേലിൽ മലയാളി വെടിയേറ്റു മരിച്ചുവെന്ന അതീവ ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. താമരശ്ശേരിയിലെ മുഹമ്മദ് ഷഹബാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി പോലീസ്. 5 പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി. അതേസമയം പ്രതികൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളവരാണെന്നും അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും ഷഹബാസിന്റെ ബാപ്പ ഇഖ്ബാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ എലീറ്റിൽ MJ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ഷഹബാസ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റൂറൽ SP-യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 5 പ്രതികളുടെ വീട്ടിലും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി. ആയുധങ്ങളടക്കം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പല വീടുകളിലും വീട്ടുകാരില്ലായിരുന്നു. സംഘർഷത്തിൽ 40 പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും താമരശ്ശേരി DYSP A സുഷീർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പ്രതികൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളവരാണെന്ന് ഷഹബാസിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. സ്വാധീനിച്ച് അതിൽ പങ്കെടുത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ പിടിപാടുള്ള ആളുകളാണ്. അവർ സ്വാധീനിച്ച് അവരെ മക്കളെ അവർ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. വീണ്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്താൻ കാണുന്നത്. അതൊന്നും നോക്കാതെ ഈ ഗവൺമെന്റിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസവും നീതിപീഠത്തിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവും കൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റൊരു കുട്ടികളിലേക്ക് ഇതിന് പകരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കിട്ടേണ്ടതായ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് അത് സമൂഹത്തിനൊരു പാഠമാവണം എന്നാണ്. പോലീസുകാരന്റെയും അധ്യാപകന്റെയും മക്കൾ പ്രതികളാണ്. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കണം. പരമാവധി ശിക്ഷ പ്രതികൾക്ക് ഉറപ്പാക്കണം. ലഹരി മാഫിയയുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇനിയൊരു കുട്ടിക്കും രക്ഷിതാവിനും ഈ ഗതി ഉണ്ടാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനം, കോഴിക്കോട്. മുഹമ്മദ് ഷഹബാസിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു പുതിയ വീട്. ഉള്ളതെല്ലാം പെറുക്കിക്കൂട്ടി പിതാവ് പണി കഴിപ്പിച്ച വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായി പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആ 10ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ. പണി പാതിയിലെത്തിയ വീടിന്റെ പടികടന്ന് സ്കൂൾ ബാഗുമായി ഇനി ഷഹബാസ് കടന്നുവരില്ല.
അനുജന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു ഷഹബാസ്. 2ാം ക്ലാസ്സിലും UKGയിലും പഠിക്കുന്ന തൊട്ടു താഴെയുള്ളവർക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയാൽ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ശീലമായിരുന്നു. 1 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞനുജന് എല്ലാമായിരുന്നു ഈ 15കാരൻ. അടച്ചുറപ്പുള്ള മനോഹരമായ കുഞ്ഞു വീട് ഷഹബാസിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയായ ഉപ്പയ്ക്കൊപ്പം തന്നാലായതുപോലെ വീടുപണിയിൽ ഒപ്പം കൂടി. വളരുമ്പോൾ ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും താങ്ങാകാൻ അനുജന്മാർക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരാതിരിക്കാൻ അവൻ അത്രമേൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വീടിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എപ്പോഴും നല്ല ഇതാണ്. പക്ഷേ പിള്ളേരെ ഭാവി എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ബേജാറിലാണ് നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ തന്നെ. കാരണം 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പരീക്ഷയായി, പഠിക്കേണ്ട സമയം. ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഈ തലമുറ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബേജാറിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ സത്യത്തിൽ. പാതി പണിത വീട് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ പിതാവ് വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച് ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ വീടിന്റെ ചുമരുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിറമായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളാണ് ചിലർ തല്ലിക്കെടുത്തിയത്. ഷഹബാസിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഈ വീട്. ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഈ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ. ആ സ്വപ്നങ്ങളാണ് പാതി വഴിയിൽ ഇല്ലാതായത്. ക്യാമറമാൻ സന്തോഷ് മണ്ണാർക്കാടിനോടൊപ്പം ദിസ്ന സുരേഷ്, ജനം, കോഴിക്കോട്. സംസ്ഥാനത്ത് യുവാക്കൾക്കിടയിലെ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഉറക്കം തടിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പരിധിയില്ലാത്ത ലഹരിയുടെ ഒഴുക്കും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമാണ് യുവാക്കളെ അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നിഗമനം. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തെ കണക്കുകൾ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി കൗമാരക്കാരും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെട്ട കേസുകൾ നിരവധിയാണെന്ന് കാണാനാകും. സ്വന്തം അമ്മയെ തലക്കടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചും സഹോദരനെയും കാമുകിയെയും ഉറ്റ ബന്ധുക്കളെയും മാരകമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ കൊലപാതക പരമ്പരകളുടെ ഞെട്ടലിലാണ് സംസ്ഥാനം. കേവലം 23 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള യുവാവിൽ നിന്നാണ് ഈ അരും കൊലയുണ്ടായത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും കേരളം കണ്ടു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടതായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. സമീപകാല ക്രൈം റെക്കോർഡുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകും കൗമാരക്കാർക്കിടയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ തീവ്രത എത്ര വലുതാണെന്ന്. പരിധിയില്ലാത്ത ലഹരിയുടെ ഒഴുക്കാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത്. അപ്പർ പ്രൈമറി തലം മുതൽ കോളേജ് ലെവൽ വരെ ലഹരി സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് സംസ്ഥാനം എത്തി. ഇത്തരം കേസുകൾ അടിക്കടിക്കുണ്ടാകുമ്പോഴും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമല്ല എന്നതാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുന്നതിന്റെ കാരണവും. കൗമാരക്കാർക്കിടയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുമ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടത്ര ബോധവൽക്കരണം നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതും വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം വലിയ വിപത്തിലേക്കാകും നമ്മുടെ യുവത്വം ചെന്നെത്തുക. ജനം, തിരുവനന്തപുരം. പാലക്കാട് പറളിയിൽ സഹപാഠിയുടെ മർദ്ദനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാഴ്ച നഷ്ടമായി. പറളി ഹൈസ്കൂളിലെ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഇടത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയാണ് 40% നഷ്ടമായത്. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനാൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയും പിതാവും പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുത്തം വന്ന് തല്ലി. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മേൻസപ്പോൾ ഞാനും തിരിച്ചു. അപ്പോൾ വേറെ ഒരുത്തം വന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ആ തല്ലിയവൻ മേലക്ക് എറിയുന്ന കണ്ണിക്ക് കുത്തിയായിരുന്നു. 10ൽ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അടിയുണ്ടായി. അതാ അച്ഛൻ്റെ പേരെന്തോ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അടിയായപ്പോൾ ഞാനും തല്ലി. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തല്ലിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തല്ലിൽ എനിക്ക് കണ്ണിൽ ഒരു നല്ല അടി കിട്ടി. അപ്പോൾ പകുതി കാഴ്ച മങ്ങിയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എറണാകുളത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നേരെ സഹപാഠികൾ നായ്ക്കുരണ പൊടിയെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ സഹപാഠികളെയും 2 അധ്യാപകരെയും പ്രതികളാക്കി കേസെടുത്ത് പോലീസ്. വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകിയില്ല എന്നതാണ് അധ്യാപകർക്കെതിരായ കുറ്റം. സഹപാഠികളായ 2 പെൺകുട്ടികളും പ്രതികളാണ്. ലഹരി വിൽപ്പനക്കാരെ കുടുക്കാൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡി ഹണ്ട് തുടരാൻ പോലീസ്. സംസ്ഥാന അതിർത്തികളിലും ട്രെയിനുകളിലും പരിശോധന നടത്തും. സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിനും സംവിധാനമൊരുക്കും. ഒരാഴ്ച നീണ്ട സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിൽ വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങൾ പിടിയിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡി ഹണ്ട് തുടരാൻ സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് തീരുമാനമെടുത്തത്. സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ വ്യാപകമാക്കും. അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകും. റെയിൽവേ പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് ട്രെയിനുകളിലും സ്റ്റേഷനുകളിലും പരിശോധന നടത്തും. സ്ഥിരമായി മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെയും ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവരെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും.
സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിനും തീരുമാനമുണ്ട്. സ്കൂളുകൾക്കടുത്തുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ലഹരി മരുന്നുകൾ വിൽക്കുന്നത് തടയും. അപരിചിതരോ നേരത്തെ മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ പ്രതികളായവരോ സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപം എത്തുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഇടപഴകുന്നതും അറിയിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയായി സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഡി ഹണ്ടിൽ 2854 ലഹരി മരുന്ന് വിൽപ്പനക്കാരാണ് പിടിയിലായത്. 2762 കേസുകളിലായി 1.3 കിലോ MDMA, 183.56 കിലോ കഞ്ചാവ്, 18.15 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, ബ്രൗൺ ഷുഗർ, ഹെറോയിൻ, ലഹരി ഗുളികകൾ തുടങ്ങിയവയും പിടികൂടിയിരുന്നു. പ്രജിത് മോഹനൻ, ജനം, തിരുവനന്തപുരം. ചാമ്പ്യൻസ് പോരാട്ടം. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലെ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡ് പോരാട്ടം മണിക്കൂറുകൾക്കകം ദുബായ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30-ക്കാണ് മത്സരം. ഇരു ടീമുകളും സെമി ഫൈനലിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ മത്സരമായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളെ നിർണ്ണയിക്കുക. ഗാലറി നിറയുന്ന ആരാധകർ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കൂടുതൽ ആവേശമാകും. ദുബായിൽ നിന്ന് ഷിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ഷിൻസ്, വിവരങ്ങൾ. നീലിമ, ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയാണ് ദുബായ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കാണ് മത്സരം. ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണികൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ട് ടീമുകൾ സെമിയിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളെ തീരുമാനിക്കുന്ന മത്സരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവേശ പോരായിരിക്കും ഇന്നും ഉണ്ടാവുക. സെമിഫൈനലിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഇത് ഒരു അഭിമാന പോരാട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജേതാവായി സെമിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു മത്സരമായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയാണ്. ഇന്ന് റമദാൻ വ്രതം ഇവിടെ UAE ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കാണികൾ ഇങ്ങോട്ട് അതൊന്ന് വകവെക്കാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ 2 കളികളിലും പാകിസ്ഥാനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയുള്ള മാച്ചുകളിൽ ഏതാണ്ട് 90% ഇന്ത്യൻ ആരാധകരാണ് ഗാലറിയിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. അതിന് ഇത്തവണ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതിനേക്കാളേറെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികൾ ഏറെയുള്ള രാജ്യമാണ് UAE. എന്നിട്ടും പാകിസ്ഥാൻ ആരാധകരെ തുലം കുറവായിരുന്നു ഗാലറിയിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ തുലം കുറവായി ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ UAE പ്രവാസികളായി വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഗാലറി ഇന്ത്യൻ ആരാധകരായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആരാധക ആവേശം ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച വിജയം നേടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്. ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ ആരാധകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീം മികച്ച ഫോമിലാണെന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കളിൽ കുറച്ചു നാളായി ഫോമിലായിരുന്നു വിരാട് കോഹ്ലി. അവസാന മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ സെഞ്ചുറി അടിച്ച് ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ പരമ്പരയിൽ രോഹിത് ശർമ്മ സെഞ്ചുറി നേടി ഫോമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശുഭമാൻ ഗിൽ തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിൽ ഫോമിലാണ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ബോളിംഗ് നിരയും അതിശക്തമാണ്. മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ പോരാടും. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഇവിടെ സുനിശ്ചിതമല്ല. ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ, ഇന്ത്യ തന്നെ വിജയം നേടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഏവരും. കാണാനെത്തുന്ന കാണികളും അത് തന്നെയാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കളി തുടങ്ങാൻ ഇനി 1 മണിക്കൂർ ഏറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഏതാണ്ട് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഗാലറി ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യക്ക് ആവേശം പകർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം നേടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഏവരും എത്തുന്നത്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആരാധകൻ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയ കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ആരാധകരും ടീമും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നീലിമ. അതായത് ഇതിനു മുൻപ് ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ അവസാനം കളിച്ച 5 ഏകദിനങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു വിജയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിജയക്കരുത്തിന്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യൻ ടീമിനുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ന്യൂസിലാൻഡിൽ കളിച്ച 5 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യ അവസാനം കളിച്ചത് ദുബായിലെ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കളിച്ചു രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത് ദുഷ്കരമായ ഒരു പിച്ചിൽ രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 6 വിക്കറ്റ് വീതം പാകിസ്ഥാനെതിരെയും ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയും 6 വിക്കറ്റിന്റെ വീതം വിജയം നേടി ഇന്ത്യ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറിമറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ വിജയമാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകർ അടക്കം പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്നത്തെ മികച്ച വിജയം നേടി സെമിയിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ്. ഇനി അടുത്ത സെമി, ഈ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ സെമി കളിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും കൂടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലെ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡ് പോരാട്ടം മണിക്കൂറുകൾക്കകം ദുബായ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. സമഗ്ര വിവരങ്ങളാണ് ഷിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ നൽകിയത്. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. കോട്ടയം മണർക്കാട് 4 വയസ്സുകാരൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കഴിച്ച ചോക്ലേറ്റിൽ ലഹരിയുടെ അംശമുണ്ടായിരുന്നതായി സംശയം.
ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് അബോധാവസ്ഥയിലായി. വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ലഹരി പദാർത്ഥത്തിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസിനും കളക്ടർക്കും പരാതി നൽകി. അങ്ങാടിവയൽ സ്വദേശികളുടെ മകനെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 17-ന് കുട്ടി വടവാതൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ അസ്വാഭാവികതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക്ഷീണവും മയക്കവും പ്രകടിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഉടൻ വടവാതൂരിലെ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ കോട്ടയത്ത് ICH കൊണ്ടുപോയി. ICH കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് തന്നെ കൊച്ചിന്റെ സ്റ്റൊമക് ഫ്ലൂയിഡും ബ്ലഡും യൂറിൻ സാമ്പിളും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊച്ചിന് സ്റ്റൊമക് വാഷും കൊടുത്തു. അന്ന് കൊച്ചിനെ ICUയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റിന്റെ കവർ അയച്ചു തന്നു. ഈ മിഠായിയാണ് കുഞ്ഞ് കഴിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഡയറി മിൽക്കിന്റെ കവറായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മയക്കം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതരിൽ നിന്നറിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ കുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിലായി, രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടി. ഇതോടെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ മാറ്റി വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തി. 2 ദിവസം കുഞ്ഞ് ICU കിടന്നു. അപ്പോൾ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച കുഞ്ഞിനെയായിട്ട് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അവിടെയും കൊണ്ടുവരുന്ന കൊച്ചിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു. കൊച്ചിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു, BP ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ലഹരി പദാർത്ഥത്തിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തി. ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്കുൾപ്പെടെ നൽകുന്ന ബെൻസോഡയാസിപ്പെൻസിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇത് ലഹരിക്കായും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്ലാസ് മുറിയിൽ എങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് എത്തിയെന്ന് അധികൃതർക്ക് അറിയില്ല. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും കളക്ടർക്കും പരാതി നൽകി. ജനം, കോട്ടയം. വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതി അഫാൻ കൂടുതൽ ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി പോലീസ്. അഫാന്റെ ബന്ധുവിനെയും മകളെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 5 ലക്ഷം രൂപ ഇവരോട് അഫാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് നൽകാത്തതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൊല്ലണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് അഫാൻ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. സമൂഹം ഞെട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള മൊഴികളാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിയായ അഫാൻ പോലീസിനോട് പറയുന്നത്. കൊലപ്പെടുത്തിയ 5 പേരെ കൂടാതെ കൂടുതൽ ബന്ധുക്കളും അഫാന്റെ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നു. ബന്ധുവായ ഒരാളെയും അവരുടെ മകളെയും കൊല്ലാനായി അഫാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ബന്ധുവിനോട് 5 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ തുക ബന്ധു നൽകിയില്ല. ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് ഇരുവരെയും കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അഫാന്റെ ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഫാനെ ഉടനെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും. തുടർന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകി കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിലേക്കും പോലീസ് കടക്കും. അതേസമയം അഫാനും ഉമ്മ ഷെമിയും വാപ്പ അബ്ദുൾ റഹീമിന്റെ മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്. അഫാൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണമാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാപ്പ അത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ കുടുംബത്തിനില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. കട്ടിലിൽ തലയടിച്ച് വീണാണ് തനിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് പറ്റിയതെന്ന് ഷെമിയും ആവർത്തിക്കുന്നു. മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യം കാരണം പോലീസിന് വ്യക്തമായ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്താനും കഴിയുന്നില്ല. ജനം, തിരുവനന്തപുരം. ഒറ്റപ്പാലം ITIയിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വാർത്തയെന്ന് പോലീസ് കേസെടുത്ത കിഷോറിന്റെ പിതാവ്. വീണപ്പോഴാണ് സാജന്റെ മൂക്കിന് പരിക്കേറ്റത്. സാജന്റെ പിതാവും ജ്യേഷ്ഠനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും കിഷോറിന്റെ അച്ഛൻ. കിഷോറിനും ശാരീരികമായി പരിക്കേറ്റുവെന്നും കിഷോറിന്റെ പിതാവ് ആരോപിച്ചു. എൻ്റെ മകൻ കിഷോറിന് ഇന്നലെ വരെ മീഡിയയിൽ വന്ന പരാതികൾ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതൊന്നും FIR കേസ് ഇതൊന്നും വാസ്തവമല്ല. അപകടം സംഭവിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ലോയറാണ്. ആ ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം നടന്നിട്ട് 19-ാം തീയതി നടന്നതാണ്. ഇന്നലെയാണ് മീഡിയ വഴി വരുന്നത്. അന്ന് തന്നെ ഈ 2 പിള്ളേർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെഞ്ചിൻ്റെ കോർണറിൽ തട്ടി വന്ന മുറിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അത് ആരും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇത്രയും കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിഷോറും സാജനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് വിദ്യാധിരാജ ITIയിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ രാജേഷ് KP. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. സംഘർഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വിഷയം പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു. നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്. നമ്മൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഇവർ +1 +2 ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 10 മണി വരെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. 10 മണിക്ക് ശേഷം ഇവർ തിയറി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 മണിക്ക് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒറ്റ ക്ലാഷ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമുക്കവിടെ എങ്ങനെ ആരാ അത് ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആ ക്ലാഷ് അതാണ് CCTVയിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ആയുധങ്ങളൊന്നും നമുക്ക്, കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല.
ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് നമ്മൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സസ്പെൻഷൻ 7 ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 19-ാം തീയതിയാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു. ഖാദി മേഖലയോടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവഗണന തുടരുന്നു. എൻ്റെ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ മാത്രം 16 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ളത്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ 2.8 കോടി രൂപയിൽ 83 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്നും നിയമസഭാ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനം ബ്രേക്കിംഗ്. സംസ്ഥാന ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു ഗ്രാമ വ്യവസായം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമം പ്രത്യേക തൊഴിൽദാന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. വ്യക്തികൾ, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് വായ്പയും സബ്സിഡിയും നൽകി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവഗണന മൂലം എൻ്റെ ഗ്രാമം പദ്ധതി ഏതാണ്ട് നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. സബ്സിഡി തുക അനുവദിക്കുന്നതിലും ബജറ്റ് വീതം ചെലവഴിക്കുന്നതിലുമെല്ലാം കടുത്ത അനാസ്ഥ. 2024 വരെ മാത്രം 16,43,68,686 രൂപയാണ് സബ്സിഡി കുടിശ്ശികയെന്ന് സർക്കാർ തന്നെ തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. 5.48 കോടി രൂപയാണ് കണ്ണൂരിൽ മാത്രം കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ളത്. കാസർഗോഡ് 4 കോടിയിലധികവും വയനാട്ടിൽ 1.5 കോടിയിലധികവും സബ്സിഡി കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ട്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം പദ്ധതിക്കായി 2.8 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ആകെ അനുവദിച്ചത് 83,66,453 രൂപ മാത്രമെന്നും നിയമസഭയിൽ നൽകിയ മറുപടിയിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം പറയുന്ന സർക്കാരാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഗുണകരമാകേണ്ട പദ്ധതിയെ അവഗണിച്ചില്ലാതാക്കുന്നത്. പ്രജിത് മോഹനൻ, ജനം, തിരുവനന്തപുരം. പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പുനഃപരിശോധനാ സമിതിയുടെ പേരിലും സർക്കാരിന്റെ ധൂർത്ത്. പുനഃപരിശോധനാ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത് 70.60 ലക്ഷം രൂപ. പുനഃപരിശോധനാ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കാൻ വീണ്ടും സമിതിയെ നിയോഗിച്ചും സർക്കാരിന്റെ വിചിത്ര നീക്കം. ജനം ബ്രേക്കിംഗ്. പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിന് 2018 നവംബർ 7-നാണ് എസ് സതീഷ് ചന്ദ്രബാബു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത്. 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2021 ഏപ്രിൽ 30-ന് സമിതി റിപ്പോർട്ടും നൽകി. ഇക്കാലയളവിൽ പുനഃപരിശോധനാ സമിതിക്കായി സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചത് 70,60,098 രൂപ. ഇതിൽ ചെയർമാനും മറ്റ് 2 അംഗങ്ങൾക്കും ഓണറേറിയമായി മാത്രം നൽകിയത് 45 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ. സമിതി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴാണ് നടന്നത് വെറും ധൂർത്താണെന്നത് വ്യക്തമാകുക. പങ്കാളിത്ത പെൻഷനിൽ തെറ്റോ നിയമലംഘനമോ ഇല്ലെന്നും എന്നാൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ നിയമതടസ്സമില്ലെന്നുമായിരുന്നു സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. 2021 നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് 2 വർഷം സർക്കാർ പൂഴ്ത്തി. ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ കോടതിയിൽ പോയതോടെ ഒരു സമിതി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കാൻ മറ്റൊരു സമിതി കൂടി രൂപീകരിക്കുന്ന വിചിത്ര നിലപാടും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി കണ്ണുരുട്ടിയതോടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടെങ്കിലും തുടർ നടപടികളൊന്നും ഇതുവരെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. 2023 രൂപീകരിച്ച ധന നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും അടങ്ങുന്ന 2ാമത്തെ സമിതിയാകട്ടെ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ടും നൽകിയിട്ടില്ല, യോഗങ്ങളും ചേരുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി 2 ബജറ്റുകളും വന്നു. സതീഷ് ചന്ദ്രബാബു കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ ഓർക്കുന്നു പോലുമില്ലെന്ന് സാരം. അതായത് 2.5 വർഷം കൊണ്ട് 70 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ചത് വെറും ജലരേഖയായി മാറി. പ്രജിത് മോഹനൻ, ജനം, തിരുവനന്തപുരം. മഴയിൽ മുക്കി ആശാവർക്കർമാരുടെ സമരം പൊളിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം. പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് ആശാപ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചുണർത്തി ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് പോലീസ് അഴിച്ചുമാറ്റി. മഴ നനയാതിരിക്കാൻ സമരക്കാർ വീണ്ടും കെട്ടിയ ടാർപോളിൻ നീക്കാൻ പോലീസ് എത്തിയത് സർക്കാരിനെ പരിഹാസ്യരാക്കി. ആശാവർക്കർമാരുടെ സമരത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ആശാവർക്കർമാരുടെ വിഷയം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി JP നദ്ദയെ അറിയിക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി. നാളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരിച്ചു. വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീനന്ദ ചേരുകയാണ്. ശ്രീനന്ദ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ കനത്ത മഴയിലും ഈ സമരക്കാർക്കൊപ്പം സുരേഷ് ഗോപി ഈ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വിവരങ്ങൾ.
നീലിമ, ഇന്ന് 21ാം ദിവസത്തിലേക്കാണ് ആശാ വർക്കർമാരുടെ സമരം കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കുറച്ചു മുൻപാണ് സുരേഷ് ഗോപി സമരപ്പന്തലിലേക്ക് അവിചാരിതമായി കടന്നു വന്നത്. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോഴേക്കും ആശാ വർക്കർമാർ രണ്ടാമത് ടാർപ്പ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പോലീസ് തൊട്ട് മുൻപ് അവരോട് ഇത് കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നും അഴിച്ചു മാറ്റണമെന്നുമുള്ള ഒരു കർശന നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഗോപി സമരപന്തലിലേക്ക് എത്തിയത്. സുരേഷ് ഗോപി ആശാ വർക്കർമാരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ സമരം ആരോഗ്യം നോക്കി വേണം സമരത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജി പി നന്ദയെ അറിയിക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി. നാളെ തന്നെ താൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവുകയും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ തന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താൻ ചെയ്യുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആശാ വർക്കർമാർ മഴ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ താൻ അവർക്ക് നൽകുമെന്ന് കൂടി സുരേഷ് ഗോപി ആ ഒരു അവസരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പരിഹാരം എന്ത് വന്നാലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും താൻ ആശാ വർക്കർമാരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒരു ഉറപ്പ് കൂടി സുരേഷ് ഗോപി നൽകിയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സമരപന്തലിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴും സമരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആശാ വർക്കർമാർ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സമരം ചെയ്യുന്നത്. ടാർപ്പ കെട്ടാൻ അവരെ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു പോലീസ് സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സമരക്കാരോട് ഈ ഒരു കൊടും ക്രൂരത ചെയ്യുന്നതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി തന്നെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ മഴ നനഞ്ഞ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, കുഞ്ഞു മക്കളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു മഴയത്ത് നിന്ന് സമരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് സർക്കാർ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപം കൂടി ഇവിടെ ഉയർന്നു വരികയാണ്. തന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ആശാ വർക്കർമാർക്ക് വാക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നൽകാമെന്നുകൂടി ആശാ വർക്കർമാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയ ശേഷമാണ് സുരേഷ് ഗോപി സമരപന്തലിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. നീലിമ, ശ്രീനന്ദ, എത്രയോ ദുഷ്കരമാണ് ആ കാഴ്ചകൾ. നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ, നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഇടപെടുന്നവരാണ് ഈ ആശാ വർക്കർമാർ എന്നുള്ള ആ വിഭാഗം ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിത സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടേക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ആ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിലും അവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് എത്തുകയാണ്. വളരെ കൃത്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അപ്പുറത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ മഴ നനഞ്ഞ് ആ മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വലിച്ചു കെട്ടിയ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് പോലും അവിടെ നിന്ന് ബലമായി അഴിപ്പിക്കുകയും ഇവരെ പെരുമഴയത്ത് നിർത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും നീലിമ, നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികളാണ് ഈ ആശാ വർക്കർമാർ. ഇവരോടാണ് ഈ സർക്കാർ ഈ ഒരു ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആശാ വർക്കർമാർ ദിനം പ്രതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആശാ വർക്കർമാരെ കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ധാർഷ്ട്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ പറയാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതിനോട് ജനങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന ഒരു അവഗണന എന്ന് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പോലീസ് സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പരിഹാസ പാത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. രണ്ടാം തവണ രാവിലെ പുലർച്ചെ 3 മണിയോടുകൂടി ഇവരുടെ ടാർപ്പ പോലീസ് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി അവരുടെ ഈ ടാർപ്പ അഴിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഈ കോഴിച്ചൊഴിയുന്ന മഴയത്ത് കൂടി തങ്ങൾക്കൊരു അഭയം നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ ജീവിത അവസ്ഥയെ സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റുകൾ പോലും, ഇവർ സമരം നടത്തി 2ാം ദിവസം മുതൽ ഈ ലൈറ്റുകൾ പോലും
സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലും രാത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപം കൂടി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം സർക്കാരിനെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിച്ചെങ്കിലും യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഇവരെ അവിടെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കിവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന് തന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇപ്പോൾ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സമരത്തിന് തന്റേതായ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ പോലെ തന്നെ ഇവരെ കാണും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണം. തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന ആശാ വർക്കർമാർ തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൂടി സംരക്ഷിക്കണം എന്നുകൂടി സുരേഷ് ഗോപി ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മഴ നനയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്രയും മഴ നനഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നീലിമ. ശരി, കേരളം ഇങ്ങനെ ആശാ വർക്കർമാരോട് ക്രൂരതയില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായി തലസ്ഥാനത്ത് വലിയ മഴ പെയ്യുകയാണ്. അതിശക്തമായ മഴയിലാണ് ഈ ആശാ വർക്കർമാർ നനഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടത്. റെയിൻകോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിനായി അവരുടെ ജീവിത സമരം നയിക്കുകയാണ് ആശാ വർക്കർമാർ. ഒപ്പം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ ആശാ വർക്കർമാരുടെ കാഴ്ച കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുവരാം. ആശാ വർക്കർമാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആന്ധ്ര സർക്കാർ. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ പ്രസവാവധി, വിരമിക്കൽ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അംഗീകാരം നൽകി. ജനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശാ വർക്കർമാർക്കെതിരെ കേരള സർക്കാർ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ പെരുമാറുമ്പോഴാണ് ആന്ധ്ര സർക്കാർ മാതൃകയാകുന്നത്. ജനങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിനുമിടയിലെ സുപ്രധാന കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശാ വർക്കർമാർക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉറപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. 30 വർഷം സർവീസിലിരുന്നവർക്ക് വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യമായി 1.5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുപ്രധാന തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തെ 42,752 ആശാ വർക്കർമാർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുക. ആദ്യ 2 പ്രസവങ്ങൾക്ക് 180 ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടെയുള്ള പ്രസവാവധിയും ലഭിക്കും. കൂടാതെ ആശാപ്രവർത്തകരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 60-ൽ നിന്ന് 62 ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടിനെ പോലും വകവയ്ക്കാതെ കേരളത്തിലെ ആശമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുൻപിൽ സമരം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രശംസനീയമായ തീരുമാനം. സ്വന്തം ജീവന് പോലും വില കൽപ്പിക്കാതെ സമൂഹത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് ഹെൽത്ത് വോളണ്ടിയർമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വരെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കയ്യടി നേടുകയാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സർക്കാർ. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, ജനം. 1971 ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി മുഹമ്മദ് യൂനിസ് ഭരണകൂടം. ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ബംഗ്ലാദേശ് മോചനത്തിനായി നടത്തിയ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നില്ല. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രവും ഒഴിവാക്കി. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് മാറ്റിയത്. പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനായി 57 അംഗ സമിതിയെ മുഹമ്മദ് യൂനിസ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. 1971 ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചനത്തിനായി ഭാരത സൈന്യം നടത്തിയ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി. അന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഭാരതത്തിന് 3500-ന് മുകളിൽ സൈനികരെയാണ് നഷ്ടമായത്. 1.5 ആഴ്ച നീണ്ട യുദ്ധത്തിൽ ഭാരതം നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. ഈ ചരിത്രമാണ് പൂർണ്ണമായും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തിരുത്തിയത്. അന്നത്തെ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി. യുദ്ധശേഷം ബംഗാബന്ധു ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാൻ കൊൽക്കത്തയിലെത്തിയപ്പോഴും പിന്നീട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ധാക്കയിൽ പോയപ്പോഴും എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ നേരത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിനെ ആദ്യമായി അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രം ഭാരതമാണ്. എന്നാൽ ഭൂട്ടാനാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ ആദ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലും ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജനം, ഡൽഹി. ഗാസയിലെ 2ാം ഘട്ട വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകി ഇസ്രായേൽ. റമദാൻ, പെസഹ ആഘോഷവേളകളിൽ വെടിനിർത്തൽ സാധ്യമാക്കാനാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ നീക്കം. അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ച കരാറാണ് ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിച്ചത്. എന്നാൽ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. വെടിനിർത്തൽ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഹമാസിന്റെ നിലപാട്. 1ാം ഘട്ട വെടിനിർത്തൽ ധാരണ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അവസാനിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്നാണ് രണ്ടാം ഘട്ട വെടിനിർത്തലിനുള്ള US പദ്ധതിക്ക് ഇസ്രയേൽ അംഗീകാരം നൽകുന്നത്. റമസാൻ പെസഹ ആഘോഷ കാലഘട്ടത്തിൽ വെടിനിർത്തൽ സാധ്യമാക്കുമെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ നിലപാട്. മാർച്ച് 29-നാണ് റംസാൻ ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 19-ന് പെസഹ വിശുദ്ധവാരം അവസാനിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ട വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ഹമാസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ബന്ദികളിൽ പകുതി പേരെയും മോചിപ്പിക്കും. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കും വിട്ടു നൽകേണ്ടതെന്നാണ് ധാരണ. രണ്ടാം ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നതോടെ മുഴുവൻ ബന്ദികളുടെയും മോചനം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് അറിയിക്കുന്നത്. വെടിനിർത്തൽ ധാരണയ്ക്ക് ഹമാസ് ഇതുവരെ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ല. രണ്ടാം ഘട്ട വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹമാസ് ഇസ്രയേൽ പ്രതിനിധികൾ കെയ്റോവിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ പ്രതിനിധിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്ന സൂചനകളുമുണ്ട്. ഖത്തറിന്റെയും ഈജിപ്തിന്റെയും മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ചർച്ചകൾ തുടരുന്നത്. വെടിനിർത്തൽ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾക്കെതിരായ നിലപാടാണ് ഹമാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ നൽകുന്ന സൂചന. സൈന്യത്തിനും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നൽകിയതായും വിവരങ്ങളുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസം രണ്ടാം ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നതോടെ സമ്പൂർണ്ണ സൈനിക പിന്മാറ്റവും ബാക്കിയുള്ള ബന്ദികളുടെ മോചനവും സാധ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ജനം. മാർപ്പാപ്പ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതായി വത്തിക്കാൻ. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടു. ശ്വാസതടസ്സവും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വത്തിക്കാൻ വ്യക്തമാക്കി. ആശുപത്രിയിലെ ചാപ്പലിൽ 20 മിനിറ്റോളം പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തെന്നും കുർബാന സ്വീകരിച്ചെന്നും വത്തിക്കാൻ അറിയിച്ചു. മാർപ്പാപ്പയെ നിരന്തരം ആശുപത്രി അധികൃതർ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. കോടതി മുറിയിൽ പ്രണയ ദിനാഘോഷം. തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആസ്ഥാനത്താണ് സംഭവം. നേതൃത്വം നൽകി ട്രൈബ്യൂണൽ ചെയർമാനും ജഡ്ജിമാരും. പ്രണയ ദിനാഘോഷം കോടതി മുറിയിൽ ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള വിലക്ക് ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനം ബ്രേക്കിംഗ്. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആസ്ഥാനത്തെ കോടതി മുറിയിൽ നടന്ന പ്രണയ ദിനാഘോഷമാണിത്. കോടതി ചേരുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും എല്ലാത്തരം ആഘോഷങ്ങൾക്കും കോടതി മുറികളിൽ പൊതുവെയുള്ള വിലക്ക് ലംഘിച്ചാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിച്ചത്. ആഘോഷത്തിനാകട്ടെ ട്രൈബ്യൂണൽ ചെയർമാൻ CK അബ്ദുൾ റഹീമും ജുഡീഷ്യൽ അംഗമായ MR ശ്രീലതയുമാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. PSC സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിൽ S രമേശൻ, സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ ശ്രീജ തുളസി, ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ അജിത് മോഹൻ, KAT അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് M ഫാത്തിഹുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവരും പ്രണയദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി. കോടതി സംവിധാനത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് കോടതി മുറികളിൽ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള കീഴ്വഴക്കം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഓണമടക്കമുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ പോലും പൊതുവെ കോടതി വരാന്തകളിലാണ് നടക്കാറുള്ളത്. വാലന്റൈൻസ് ഡേ പോലെ ഒരു ആഘോഷം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് നിയമവിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജനം, തിരുവനന്തപുരം. വയനാട്ടിൽ കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയ പുലിയെ മയക്കുവെടി വെച്ചു. വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് മോഹൻദാസും മയക്കുവെടി വിദഗ്ധരും RRT സംഘവും ചേർന്നാണ് മയക്കുവെടി വെച്ചത്. വിവരങ്ങളുമായി അർജുൻ PS ചേരുന്നുണ്ട്. അർജുൻ, വിവരങ്ങൾ. നീലിമ, അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുലിയെ മയക്കുവെടി വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അല്പസമയത്തിനകം പുലി മയങ്ങുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും പുലിയെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുലിക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനുശേഷം പുലിയെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുലിയുടെ മുൻകാലുകൾക്ക് പരിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ മരുന്ന് നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പുലിയെ കെയർഫുള്ളായി വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരടക്കം പറയുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു, RRT സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പുലിയെ മയക്കുവെടി വെക്കാതെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നേരത്തെ തന്നെ അവശനായ പുലിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പുലിയെ മയക്കുവെടി വെക്കാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മയക്കുവെടി വെക്കുകയും അത് കുറഞ്ഞ ഡോസാണ് മയക്കുവെടി വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുലി ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാഥമികമായിട്ട്
ചികിത്സ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ആ പ്രാഥമിക ചികിത്സ മുൻകാലികൾക്കടക്കം പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകണം. മാത്രമല്ല മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുലിക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ വേലിക്കുള്ളിൽ ഈ കെണിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ആ പുലിയെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പുലി വലിയ രീതിയിൽ അവശ്യ നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. അത്തരത്തിൽ അവശ്യ നിലയിലായ പുലിയെ കെയർഫുള്ളായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ ഈ മയക്കുവെടി വെച്ചതിന് ശേഷം മൃഗങ്ങൾ ചത്തുപോകുന്ന ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ ചത്തുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പലതവണ അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ തണ്ണീർക്കൊമ്പൻ അടക്കം ഇതിനു മുൻപ് ഈ വയനാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ തണ്ണീർക്കൊമ്പൻ അടക്കം അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന കടുവയെ പിടികൂടുമ്പോൾ അടക്കം കണ്ണൂരിലടക്കം ഇത്തരത്തിൽ കടുവയെ പിടികൂടുമ്പോഴൊക്കെ മയക്കുവെടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മൃഗങ്ങൾ ചത്തുപോകുന്ന സാഹചര്യം തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ കെയർഫുള്ളായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പുലിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ പുലിയുടെ ഈ മുൻകാലികൾക്കുള്ള പരിക്ക് കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളതടക്കം വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അല്പസമയത്തിന് എങ്ങനെ പുലിയെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ നിലവിൽ ചികിത്സ നൽകുവാൻ വേണ്ടി വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിലേക്ക് മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് വയനാട്ടിലെ വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിൽ അടക്കം മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു ആലോചനയും ഇത്തരത്തിൽ വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ കെണി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കെണിയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ആ കെണി വെച്ചത് ആരാണെന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ തോട്ടത്തിന് അരികത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ പുലി കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തന്നെയും കുറെ കാലമായി ഈ പ്രദേശത്ത് പുലി കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പുലിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കടുവയുടെ ആക്രമണം കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാടടച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശോധന നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുലി ഇപ്പോൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തന്നെയും അല്പസമയത്തിനെങ്ങനെ പുലിയെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റും, വേണ്ട പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി പുലിയെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തുറന്നുവിടും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നീലിമ. ശരി അർജുൻ. കണ്ണൂരിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ കുത്തേറ്റ് വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം. പാനൂർ വള്ളിയായി സ്വദേശി ശ്രീധരനാണ് മരിച്ചത്. ചെണ്ടയാട്ടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിൽ കാട്ടുപന്നിയെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാലത്ത് 9 മണിക്ക് അങ്ങനെയാണ് പട്ടിമറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ മുതിയങ്ങ വൈകുന്നതാണ് പന്നീൻ്റെ കുത്തേറ്റ്. ആൾക്കാർ നമ്മൾ വൈരം കേൾക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ശരിക്കും എന്നാൽ കാര്യം അറിയില്ല. പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്നീനടക്കം കണ്ടില്ല. പന്നി ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടെത്തുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് വണ്ടിയിൽ ടിക്കറ്റ് ഇന്നലെയൊക്കെ വന്ന് പന്നിശല്യത്തിലായിട്ടുണ്ടാകും. രാത്രിയിലെ പന്നിക്കുട്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിൻ്റെ പറമ്പത്തെ കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നു. രാത്രി ഇപ്പോൾ നിരവധി കെട്ട് ഓടിക്കൂടി എത്തിയവരാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. വഴിമധ്യേ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്തേ.